Hi friends, welcome to my class of linear algebra. We have completed unit number 1 and 2 lectures of unit number 2. In the previous 2 lectures of unit number 2, you have studied linear transformations, representation of linear transformations by matrices, and rank nullity theorem. In linear transformations, you have studied what is linear transformation, that means the definition, and examples of linear transformations to check whether they are linear transformation or not, some theorems and results on linear transformations, then representation of some linear transformation by matrices. You can represent a linear transformation by matrices. Then kernel and image of linear transformation. Dimension of kernel is nullity, is called nullity, and dimension of image is called rank. So from this you have studied rank nullity theorem. It says if T from V to W is a linear transformation, then rank of T plus nullity of T is nothing but dimension of V. You have also seen some examples to verify rank nullity theorem. So these 3 topics you have already completed. Now these 3 topics are remaining: duality and transpose, determinants, cofactors, adjunct, and Cramer's rule. So let us see in this lecture. Let us start from duality and transpose. First of all, let us introducing a notation delta ij. Delta ij, it is called Kronecker delta. Kronecker delta is defined as delta ij equal to 0 if I is not equal to j and 1 if I is equal to j. That means delta 1 1 is 1, delta 1 2 is 0 because 1 is not equal to 2. In this way, delta 2 2 is 1, delta 3 3 is 1, delta 4 4 is 1, but delta 2 1 1 2 1 3 1 4 4 1 2 3 1, all they are 0 because I is not equal to j. Now one more definition. Linear transformation, you know, linear transformation is also known as linear map. Linear map, you can say linear map or linear transformation. So a linear map F from the vector space V into the scalar field F is called a linear functional on V. Simple. F is linear, F linear map હોવું જોઈએ, linear transformation હોવું જોઈએ, એનો domain vector space V હોવો જોઈએ, અને define શેના પર થયેલું હોવું જોઈએ? સ્કેલર ફિલ્ડ ઉપર F. એટલે કે દરેક F નો આન્સર ઓલવેઝ V ના કોઈ પણ મેમ્બર વેક્ટર ઉપર તમે F એપ્લાય કરશો તો આન્સર આવવો જોઈએ સ્કેલર. તો એવા મેપને આપણે કહેશું linear functional on V. આવા જેટલા લિનિયર V એક વેક્ટર સ્પેસ ફિક્સ કરી દો તમે તો એના પર જેટલા આવા લિનિયર ફંક્શનલ ડિફાઇન પોસિબલ હોય
એ તમામનું કલેક્શન લઈ લો તો એને આપણે કહેશું dual of V. Dual of V. So this is the next definition. Let V be a vector space. The collection of all linear functional on V forms a vector space. It is again a vector space, and it is denoted by L of V comma F. L of V comma F. So this is the notation for collection of all. L stands for linear functionals. V is vector space. So all linear functionals on V. So all functions f from V to f are members of this L of V comma f. Another notation is V star, and what we call it? We call it the dual space of V. Dual space of V. So dual, shortly you can say dual of V. Dual of V is denoted by V star. Some remarks on dual. Dimension of V, dual of V is nothing but dimension of V. So વેક્ટર સ્પેસ અને એના ડ્યુઅલનું બંનેનો ડાયમેન્શન સરખો હોય. અગેન યાદ કરાવી દઉં, ડાયમેન્શન એક સંખ્યા છે. ઇટ ઇઝ અ નંબર. નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન ધી બેસિસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ. Second remark, let V be a vector space and B equal to E1, E2 up to En is a basis for V. એટલે કે આ V નો ડાયમેન્શન n છે અને આ એનો બેસિસ છે. Then there exist linear functional Fi from V to F such that Fi of Ej equal to delta Ij. એટલે જો V એક વેક્ટર સ્પેસ હોય અને એનો આવો ડાયમેન્શન આપેલો હોય, સોરી બેસિસ આપેલો હોય, બેસિસના મેમ્બર E1, E2 અપ ટુ En છે, તો એક લિનિયર ફંક્શનલ V ઉપરનું એવું મળે Fi કે જેથી કરીને Fi from V to F એવું મળે કે જેથી કરીને Fi of Ej equal to delta Ij થાય. એટલે કે Fi of E1 equal to delta I1, Fi of E2 equal to delta I2 એ રીતે. તો F1 જ્યારે લેશો તમે આવું F1, તો F1 of E1 equal to 1 થાય, F1 of E2 equal to 0 થાય કારણ કે I is not equal to J, F1 of E3 equal to 0 થાય એ રીતે. પણ F2 લ્યો તો F2 of E2 equal to 1, otherwise 0. તો આવા જેટલા આવા n વેક્ટર્સ, n લિનિયર ફંક્શનલ્સ તો મળશે. એવા જે n લિનિયર ફંક્શન્સ નો કલેક્શન લ્યો તમે, તો ધી સેટ F1, F2 up to Fn, it is nothing but it forms a basis for V star. V star means dual of V. તો આમાં પણ n મેમ્બર મળ્યા એટલે આનો ડાયમેન્શન પણ n જ થયો, આનો ડાયમેન્શન પણ n છે V નો, તો V star નો ડાયમેન્શન પણ n મળી ગયો. This basis is called dual basis of V. એટલે કે corresponding to each vector space V, there is a dual basis for V star. એક રિઝલ્ટ જોઈએ, થિયરમ જોઈએ. This theorem tells us that if you have two linear transformations P and U,
then composition of T and U, that is U composition T, is again a linear transformation. So composition of two linear transformation is again a linear transformation, provided that composition should exist કરતું હોવું જોઈએ, એટલે કે આના ડોમેન કોડોમેન એ રીતે હોવા જોઈએ કે કમ્પોઝિશન બનવું જોઈએ. Let V, W and Z be vector spaces over the same field F. Let T from V to W and U from W to Z are linear transformations. Then the composition map U composition T from V to Z is a linear transformation. તો U composition T possible છે ને, કારણ કે T નો ડોમેન જે છે એ composition નો ડોમેન બનવો જોઈએ V. T એપ્લાય કરશો તો W નો મેમ્બર મળશે, એના પર પછી U એપ્લાય કરશો તો Z નો મેમ્બર મળશે, એટલે આ કોના ઉપર ડિપેન્ડ થયું? Z પર. તો UT from V to Z is a linear transformation. તો પ્રૂવ એટલું જ કરવાનું છે, U composition T is a linear transformation given that T and U both are linear transformation. તો UT જે છે એને આપણે linear transformation પ્રૂવ કરવું હોય તો બે કન્ડિશન છે linear transformation ની. આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ. અહીંયા થવું જોઈએ UT of V1 plus UT of V2. અહીંયા થવું જોઈએ આલ્ફા બહાર નીકળી જાય, આલ્ફા ઇન્ટુ UT of V1. તો આપણે બે મેમ્બર લઈએ અને એક સ્કેલર લઈએ. Let V1 V2 belongs to V and alpha belongs to F. Now apply UT of V1 plus V2 equal to, this is composition. Function composition તો કેવી રીતે થશે? પેલા U ને બહાર રાખો, પછી અને T લગાડો. તો U of T of V1 plus V2. Now T is linear transformation, that is given. So T of V1 plus V2 is nothing but T of V1 plus T of V2. So this is equal to U into bracket T of V1 plus T of V2. What is the reason? T is linear transformation. Now again apply this function U to both these elements. This is first element, this is second element. T of V1 is a member of W, T of V2 is member of W. So you can apply U to member of W. So U of T of V1 plus U of T of V2. This is also because U is linear transformation. U linear transformation છે એટલે U of બે એલિમેન્ટ નો સમ હોય તો બંનેના U લઈ અને U એપ્લાય કરી અને સમ કરવો જોઈએ linear transformation ની કન્ડિશન મુજબ. તો હવે આ તો પાછું ફંક્શન નું કમ્પોઝિશન છે, એટલે this is nothing but UT of V1. This is also nothing but UT of V2. તો આ એક કન્ડિશન પ્રૂવ થઈ ગઈ. સેકન્ડ કન્ડિશન UT of alpha V1. V1 શું કામ લેવું? V પણ લઈ શકાય, પણ V1 એટલે કે આપણે એક મેમ્બર V1 ઓલરેડી લીધો છે, નહીતર પાછો V લેવા પડશે નવા મેમ્બર. એના બદલે આપણે જે મેમ્બર લીધા છે એમાંથી જ V1 ચૂઝ કરી લીધો. એટલે UT of alpha V1 equal to, from composition of function, this is nothing but U into bracket T of alpha V1. U into bracket T of alpha V1. Now T is linear transformation, so you can take out alpha. So this is equal to alpha T of V1. Again U is linear transformation, so you can take out alpha outside of U. So alpha U of T of V1. Now U of T of V1 is function combination. So this is nothing but UT of V1
ut of v1. So both conditions of linear transformations are verified. So we can say that composition map ut is linear transformation. Here is spelling mistake. You can verify. You can rectify it. Now next theorem. This theorem is on dual. Let V and W be vector spaces over the field F and T from V to W be a linear map or linear transformation. Then there exists a unique linear transformation TT. This T is in superscript and it is small t. It is for transpose, T transpose from W star to V star such that T transpose G of V equal to G of TV, where G is some linear functional on W. Now you know what is linear functional. Linear functional on W means G from W to F. G from W to F. जो linear functional માં જે કોઈ ફંક્શન linear functional હોય એનો ડોમેન જેના ઉપરનું હોય એ ડોમેન હોય. Linear functional on V means F from V to F. So linear functional on W means G from W to F. F is field. Let us see the proof. Let V star and W star be duals of V and W respectively. Suppose G is a linear functional on W, then G from W to F. And all linear functional on W are members of W star. That means dual of W. Therefore, G belongs to W star. All linear functional on V are member of V star. That similarly, all linear functional on W are members of W star. Now consider a function f which is equal to the composition of G and T. G composition T. GT. Then f from f equal to આપણે ફિક્સ gt કરી દીધું એટલે t ક્યાંથી જાય t from v to w છે g ક્યાંથી જાય w થી f છે તો f કેવી રીતે થયું v to f. આ સમજવું હોય તો સમજાવું થોડુંક સમજીએ આપણે t from V to W છે અને G from W to F છે. Now F equal to GT. GT is composition. Both are functions. એટલે ફરી પાછું કોઈ એલિમેન્ટ ઉપર એપ્લાય કરવું પડશે તો જે એનો ડોમેન હોય તેનો એલિમેન્ટ. આનો ડોમેન કયો બને એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા T છે એટલે T from V to W એટલે V નો મેમ્બર ઉપર જ T એપ્લાય થઈ શકે તો V એનો ડોમેન થવો જોઈએ. તો V નો એલિમેન્ટ સ્મોલ v. તો F જે છે અથવા GT જે છે એ ઓલવેઝ V પર એપ્લાય કેપિટલ V વેક્ટર સ્પેસ V ના મેમ્બર વેક્ટર V ઉપર એપ્લાય થાય. તો F નો ડોમેન V થયો. V ઉપર T એપ્લાય કરવાથી આપણને W નો મેમ્બર મળશે. W ના મેમ્બર ઉપર G એપ્લાય કરવાથી F નો મેમ્બર મળશે. એટલે આન્સર જે છે એ F માં આવશે. એટલે F from V to F થયું. આ રીતે F from V to F થશે.
Now f from V to f, that means it is a linear functional on V. Therefore, f is a member of dual of V, that is V star. Now define T transpose as given in the statement of theorem. આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે ને કે આ T ટ્રાન્સપોઝ ફ્રોમ W સ્ટાર ટુ V સ્ટાર આવું લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન એક્ઝિસ્ટ કરે છે. તો આપણે એવું લિનિયર આવું ટ્રાન્સફોર્મેશન લઈએ અને પછી એને ડિફાઇન કરીએ અને પછી એ લિનિયર છે એવું આપણે પ્રૂવ કરીએ. તો ડિફાઇન T ટ્રાન્સપોઝ ફ્રોમ W સ્ટાર ટુ V સ્ટાર એઝ T ટ્રાન્સપોઝ કોના પર એપ્લાય થાય? W સ્ટાર ના મેમ્બર પર. W સ્ટાર ના મેમ્બર કેવા હોય? તો કે linear functional on W. તો here G is a linear functional on W, or G is a member of W star. Therefore T transpose જે છે G પર એપ્લાય થાય. તો T transpose of G equal to what? Equal to આપણે આ રીતે ડિફાઇન કરીએ GT, કારણ કે આપણે પ્રૂવ આ કરવાનું છે. T transpose G of V equal to GT of V, એટલે કે GT નું કમ્પોઝિશન લેવાનું છે, એટલા માટે અહીંયા equal to GT ડિફાઇન કરીએ. Now GT is nothing but F, so this is equal to F for every G belongs to W star, એટલે કે dual of W. Then what happens? TTG of V, અગાઉ આપણે વાત કરી એમ કે ભાઈ આને આ TTG જે છે એ કમ્પોઝિશન છે બે ફંક્શન. તો એ કોઈ એલિમેન્ટ પર એપ્લાય કરવું પડે તો એનો ડોમેન જે થાય એના એલિમેન્ટ પર. તો એનો ડોમેન આપણે જોયો કે V થશે, એટલે V ના એલિમેન્ટ પર એપ્લાય કરવું પડશે. તો TTG of V equal to TTG of V equal to TTG is what? GT. એટલે આનો મિનિંગ થઈ ગયો GT. So this is GT. GT of V. So GT of V is nothing but composition. GT is composition. Therefore G of T of V. V belongs, for every V belongs to V. This T transpose is known as transpose of T. તો હવે આપણે as I said કે ભાઈ આપણે એટલું જ પ્રૂવ કરવાનું રહેશે કે this T જે છે T transpose, it is a linear transformation. તો linear transformation પ્રૂવ કરવા માટે બે કન્ડિશન છે. એક તો બે એલિમેન્ટ લેવાના G1 અને G2. તો T transpose of G1 plus G2 equal to T transpose of G1 plus T transpose of G2, અને એક સ્કેલર લેવાનો આલ્ફા. તો આલ્ફા G1 પર T ટ્રાન્સપોઝ એપ્લાય કરીએ તો આલ્ફા 12 આવવું જોઈએ. આ બે કન્ડિશન પ્રૂવ કરવાની. હવે આમાં વાત થઈ એમ કે ભાઈ એક વેક્ટર તો જોશે જ V નો, અધરવાઇઝ આગળ નહીં વધી શકાય. એટલે G1 G2 તો લઈએ જ છીએ આપણે. G1 G2 કોના મેમ્બર છે? W સ્ટાર ના, એટલે કે ડ્યુઅલ ઓફ W ના. એક વેક્ટર લેવો પડશે ફ્રોમ V અને એક સ્કેલર લેવો પડશે આલ્ફા. ડન. Now first condition, T transpose of G1 plus G2. આ પ્રૂવ કરવાનું છે. આના ઇક્વલ ટુ T ટ્રાન્સપોઝ G1 plus T ટ્રાન્સપોઝ G2. પણ આ એમને એમ નહીં ચાલે, આની ઉપર વેક્ટર લેવો પડશે, એપ્લાય કરવો પડશે. તો ઓફ V લીધું છે. તો this is equal to as per definition. અહીંયા ડેફિનેશન શું છે એ સમજી લઈએ કે T ટ્રાન્સપોઝ G of V equal to આ G ને આગળ લાવો ત્યારે T ટ્રાન્સપોઝ નો T થઈ જાય, એટલે G of T of V. આ એપ્લાય કરશું આપણે. તો અહીંયા G1 plus G2 આગળ લાવીએ, G1 plus G2, અને T ટ્રાન્સપોઝ નો T થઈ જાય T of V. Now G1 plus G2 are functions, so this is equal to G1 of T of V plus G2 of T of V, and this is equal to G1 T જે છે એમાંથી T ને આગળ લાવીએ તો T ટ્રાન્સપોઝ થાય. T ને આ સાઈડ લઈ જશો તો T થશે ટ્રાન્સપોઝ નો. સાઈડ ચેન્જ કરશો એટલે ટ્રાન્સપોઝ નો T થઈ જાય, T નો T ટ્રાન્સપોઝ થાય. તો this is equal to T
ટી આગળ લાવીએ છીએ એટલે ટી ટ્રાન્સપોઝ G1 ઓફ V, અને એ જ રીતે અહીંયા ટી આગળ લાવીએ છીએ એટલે ટી ટ્રાન્સપોઝ G2 ઓફ V. તો આ તો બે ફંક્શન છે, આ V બેમાં કોમન છે એટલે ટી ટ્રાન્સપોઝ G1 પ્લસ ટી ટ્રાન્સપોઝ G2 ઓફ V. So this means this is true for all V belongs to V. Therefore, T transpose G1 plus G2 equal to T transpose G1 plus T transpose G2. T transpose G1 ને હવે આ રીતે લખીએ છીએ કારણ કે ફંક્શન છે. Similarly, second condition of linear transformation, T transpose of alpha G1 આના equal to આપણે લાવવું પડશે alpha બહાર આવે છે એમ alpha T transpose G1 થાય છે એવું પ્રૂવ કરવું પડશે. પણ આ ફંક્શન્સ હોવાના કારણે આપણે એક એલિમેન્ટ લેવો પડશે, તો એ V લીધો છે. તો ઓફ V, this is equal to now T transpose alpha G1 એની એઝ પર ડેફિનેશન આ જે કાંઈ હોય તે આગળ આવે અને T transpose નો T થાય. તો આલ્ફા G1 આગળ આવ્યું અને T transpose નો T એટલે T ઓફ V. તો આ તો સ્કેલર મલ્ટીપ્લિકેશન છે ફંક્શન સાથે એટલે આલ્ફાને તમે બહાર લઈ શકાય, તો આલ્ફા ઓફ G1 ઓફ TV. તો હવે G1 ઓફ T ઓફ V એટલે પાછું કમ્પોઝિશન છે, તો this is equal to G1T ઓફ V. હવે G1T is nothing but T ને આગળ લાવશો તો T transpose G1 ઓફ V. So this is equal to alpha T transpose G1 of V. So this is true for all V belongs to V. Therefore, T transpose alpha G1 equal to alpha T transpose G1. તો બંને કન્ડિશન પ્રૂવ થઈ ગઈ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશનની. Therefore, T transpose is linear transformation. And this completes the proof. આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું હતું લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન આવું એક્ઝિસ્ટ કરે છે એ થઈ ગયું. તો હવે નેક્સ્ટ ટોપિક પર આવીએ અને આ અત્યાર સુધી જે આપણે જોયું ડ્યુઆલિટી અને ટ્રાન્સપોઝનું જોયું. હવે આવીએ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક પર ડિટર્મિનન્ટ્સ પર. ડિટર્મિનન્ટ્સ પર આવતા પહેલા કેટલીક ડેફિનેશન્સ જોઈએ. ફર્સ્ટ ડેફિનેશન, એક ડિટર્મિનન્ટ એટલે એક ફંક્શન ડિફાઇન કરશું આપણે ડી નામનો. એ ડી પહેલા તો એના માટે કેટલીક ડેફિનેશન આપશું કે એ ક્યારે એન લિનિયર કહેવાય. આ ફર્સ્ટ ડેફિનેશન છે એન લિનિયરની, સેકન્ડ ડેફિનેશન આવશે. એ બધી ડેફિનેશનો કરીને પછી ડિટર્મિનન્ટની ડેફિનેશન આપણે જોશું. તો લેટ ડિટર્મિનન્ટ માટે તમને ખ્યાલ છે કે ડિટર્મિનન્ટનો આન્સર આવે સ્કેલર. ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ આવે, મેટ્રિક્સની વેલ્યુ ના હોય પણ ડિટર્મિનન્ટને વેલ્યુ હોય, તો ડિટર્મિનન્ટનો આન્સર સ્કેલર આવે. એટલા માટે એક સ્કેલર ફિલ્ડ લેવું પડશે. લેટ K be a scalar field n be a positive integer. This n is taken for order of a matrix. ડિટર્મિનન્ટ છે મેટ્રિક્સ નો હોય એટલે મેટ્રિક્સ n by n નો હોય, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ, એના માટે n લીધો છે. મેટ્રિક્સ ઓલવેઝ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ હોય તો જ ડિટર્મિનન્ટ મળશે, અધરવાઇઝ નહીં મળે પણ ખ્યાલ છે આપણને. તો લેટ D be a function defined on n by n matrices which assigns a scalar in the field K. એટલે D નો જે ડોમેઇન છે એ શું છે? n by n મેટ્રિસીસ નું કલેક્શન છે. અને એનો આન્સર ડી એપ્લાય કરવાથી શું આવશે? આન્સર શું આવશે? સ્કેલર આવશે. Then D is said to be n linear if, પહેલી ડેફિનેશન છે n linear ની, if for every I between 1 and n D is linear function of ith row when remaining n minus 1 rows are fixed. તો એને લિનિયર ક્યારે કહેશું? કે જો ith રો ઉપર માટે લિનિયર ફંક્શન હોય. ith રો એટલે એક રો, i ની રો એટલે એક રો, અને બાકીની n રો માંથી n minus 1 રોઝ
આર ફિક્સ, બાકીની ફિક્સ રહે. આપણે નથી કરતા મેટ્રિક્સમાં એવું કરીએ છીએ કે ખ્યાલ હોય તો તમને કે ભાઈ એક મેટ્રિક્સ હોય, એમાં કોઈ એક રો ની અંદર બે નો એડિશન હોય તો એ બે મેટ્રિક્સ ને જુદા પાડીએ. એમાં એકમાં n-1 રો ને ફિક્સ રાખીએ અને જે રો માં ચેન્જીસ કરતા હોય એ જ રો ના બે પાર્ટ કરતા હોય તો કરીએ. તો બંને રો માં n-1 રો તો ફિક્સ, બંને મેટ્રિક્સમાં n-1 રો તો ફિક્સ રહેશે. તો એવો મતલબ છે આ કહેવાનો. તો આ સમજીએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ધેટ ઇઝ ઇફ વી સપોઝ ધી મેટ્રિક્સ A equal to V1, V2 up to Vn, where V1, V2, Vn belongs to V raised to n are rows of A. Then હવે જો અહીંયા V1, V2, Vn belongs to V raised to n છે. એનો મતલબ શું એ સમજાવું. એટલે આ બધી રોઝ છે, આ રોઝ છે. V1 ફર્સ્ટ રો છે, V2 સેકન્ડ રો, એ રીતે. તો V1 ફર્સ્ટ રો કેવી રીતે છે સમજીએ આપણે. V1 is a member of V raised to n, means V1 is a member of V cross V cross V up to n times. n times એટલે V raised to n થઈ જાય. તો V1 નો જે મેમ્બર હશે એમાં પહેલો એલિમેન્ટ આ V માંથી, બીજો એલિમેન્ટ V માંથી, એટલે કે બધા એલિમેન્ટ n મેમ્બર્સ હશે, n ટપલ હશે અને બધા જ મેમ્બર્સ જે છે એ V માંથી હશે. એવો એક V1 વેક્ટર છે. તો એ આખી રો થઈ ગઈ ને. કેવી રીતે? તો આ રીતે V1 equal to પહેલો મેમ્બર સપોઝ 1 1, બીજો મેમ્બર 1 2, ત્રીજો મેમ્બર 1 3, એ રીતે n મો મેમ્બર 1n. તો આ આખી n ટપલ થઈ ગઈ એટલે આ એક રો થઈ ગઈ. તો મેટ્રિક્સ ની ફર્સ્ટ રો જે છે એ આ V1 છે. તો V1 ની અંદર આવા n મેમ્બર્સ છે, n એલિમેન્ટ્સ છે, n કમ્પોનન્ટ્સ છે. તો આ રીતે V1 જે છે એ ફર્સ્ટ રો થઈ. એ રીતે V2 is second row, Vn is nth row. એટલે V1 છે એ ફર્સ્ટ રો છે, V2 છે એ સેકન્ડ રો છે, Vn છે એ nth રો છે. તો આ V1 છે, પછી V2 બીજી રો છે. આવી Vn પણ આવો nth રો છે. તો થઈ ગયો મેટ્રિક્સ. આ પહેલી રો, આ બીજી રો, આ nth રો, દરેકમાં n મેમ્બર્સ છે એટલે કોલમ કેટલી બની? n કોલમ બની. તો આ મેટ્રિક્સ A થઈ ગયો. તો આ રીતે આપણો આ મેટ્રિક્સ છે. So this matrix A is equal to V1, V2 up to Vn, where V1, V2, Vn belongs to V raised to n are rows of A. Then
આવો કોઈ મેટ્રિક્સ એ n બાય n મેટ્રિક્સ હોય તો એના પર d એપ્લાય કરીએ તો એ n લિનિયર ક્યારે કહેવાય કે it is said to be n linear if d is linear function of ith row. એટલે i મી રો ઉપર એ લિનિયર હોવું જોઈએ. એટલે આ સપોઝ ith રો છે તો ત્યાં આલ્ફા વી પ્લસ વી જે હોય તો ડી આના પર એપ્લાય કરીએ તો આ રીતે થવું જોઈએ. આના ભાગ આ રીતે પડવો પડે v1 v2 પછી આ બે લિનિયર એટલે આ બે અલગ કરી શકાય. જો લિનિયર ની બે કન્ડિશન છે, એક એડિશન ની છે અને એક સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન ની છે. તો આ એડિશન ની કન્ડિશન એપ્લાય કરી શકાય એટલે ડી પેલા જે લાગશે એમાં આ એમને રહેશે આલ્ફા વીઆઈ અને બીજામાં વી જે જશે અને આલ્ફા વીઆઈ જ્યાં રહે છે ત્યાં સ્કેલર કન્ડિશન પ્રમાણે આલ્ફા ત્યાંથી બહાર આવી શકશે. એટલે આલ્ફા ડી v1 v2 અપ ટુ વી અપ ટુ vn પ્લસ ડી ઓફ v1 v2 અપ ટુ vj અપ ટુ vn. તો આ લિનિયરિટી ની કન્ડિશન થઈ ગઈ. બાકી બધી રો ફિક્સ રહે. v1 v2 આ જે ith રો ith એલિમેન્ટ છે એ સિવાયની રો બધી ફિક્સ રહે એમ કહે છે. તો અહીંયા લખ્યું જ છે d is linear function of ith row when remaining n-1 rows are fixed. બાકીની રો છે એ ફિક્સ રાખવાની છે. તો ith રો માં આ રીતે લિનિયરિટી ની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એવા ફંક્શન ને શું કહેશું આપણે? n લિનિયર ફંક્શન. તો તમે મેટ્રિક્સમાં એવું હોય છે, મેટ્રિક્સ આ મેટ્રિક્સ હોય સપોઝ તો અહીંયા તમારા અહીંયા પ્લસ પ્લસ હોય છે, અહીંયા સપોઝ પ્લસ કંઈક એવું હોય તો તમે આ v21 સપોઝ અહીંયા આવી રીતે હોય તો આના બે મેટ્રિક્સ બને. એક મેટ્રિક્સમાં આ બધું ફિક્સ રહે, આ રો માં ખાલી v21 v22 અપ ટુ v2n બાકીની બધી રો ફિક્સ રહે અને પ્લસ કરીને બીજા મેટ્રિક્સમાં આવડી આ રો પાછી ફિક્સ રાખવાની, પછી a21 a22 a2n લેવાનું અને બાકીની બધી રો ફિક્સ રાખવાની. આ રીતે બે ભાગ કરી શકાય છે આપણે. ઉપરાંત અહીંયા જો સ્કેલર થી મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો દરેક જગ્યાએ એક સરખા સ્કેલર થી મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો એ મેટ્રિક્સ ની બહાર લેવાનો રહેશે. તો આવી કન્ડિશન જ્યારે સેટિસ્ફાય થાય તો એને કહેશું આપણે n લિનિયર. તો n લિનિયરિટી ક્લિયર થઈ ગઈ. નેક્સ્ટ, let d be n linear function. We say d is alternating if d ને alternating ક્યારે કહેવાય? if d બે condition satisfy થાય. first, d of a equal to 0 whenever two rows of a are equal. બે રો જો ઇક્વલ થઈ જાય તો આન્સર 0. જો આ બે રો કમ્પ્લીટલી ઇક્વલ હોય એટલે કે v11 ઇક્વલ ટુ v21, v12 ઇક્વલ ટુ v22, v1n ઇક્વલ ટુ v2n એમ બધા જ એલિમેન્ટ્સ કોરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ સરખા હોય તો આખી રો સરખી કહેવાય. તો બે રો ઇક્વલ હોય ત્યારે ડિટર્મિનન્ટ આપણે 0 લખીએ છીએ. તો એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ. હજી તો ડિટર્મિનન્ટ ડિફાઇન કરીએ છીએ એટલે આ બધી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એવા ફંક્શન ડી ને આપણે ડિટર્મિનન્ટ કહેવાના છીએ. તો એક તો n લિનિયરિટી સેટિસ્ફાય થવું જોઈએ, પછી એક આ ઓલ્ટરનેટિંગ માટે એક કન્ડિશન આ છે d of a equal to 0 whenever two rows of a are equal. That is d of v1 v2 up to vi and up to so on, and again vi is repeating up to vn. તો આ બે રો સરખી થઈ vi.
તો this is equal to 0. ત્યાર પછીની કન્ડિશન છે બે રો ને ઇન્ટરચેન્જ કરીએ તો આન્સર ની સાઇન ચેન્જ થાય. If A prime is a matrix obtained from A by interchanging two rows of A, then D of A prime is equal to minus D of A. તો ખાલી સાઇન ચેન્જ થાય. તો D of V1, V2, Vi, Vj to Vn. હવે આ Vi અને Vj ને ઇન્ટરચેન્જ કરો. Vj અહીંયા લાવો, Vi Vj ની જગ્યાએ લઈ જાઓ, તો આન્સર આવશે માઇનસ. આન્સરની સાઇન ચેન્જ થશે. તો આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એવા મેટ્રિક્સ, એવા ફંક્શન ડી ને, એવા n લિનિયર ફંક્શન ડી ને આપણે શું કહેશું? ઓલ્ટરનેટિંગ. તો n લિનિયર છે એટલે n લિનિયરિટી સેટિસ્ફાય થાય પ્લસ આ બે સેટિસ્ફાય થાય. તો આ ત્રણ અને પછી હજુ બીજી કેટલીક કન્ડિશન આપણે આપશું. એક આ કન્ડિશન આપશું, ડી ઓફ આઈ ઇક્વલ ટુ 1. ક્યારે એને ડિટર્મિનન્ટ કહેશું? ડિટર્મિનન્ટ ક્યારે કહેશું? ડી ઇઝ n linear alternating and d of I equal to 1. d of I, what is I? I is identity matrix of order n by n. જો આ બધી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એવા ફંક્શન ડી ને આપણે ડિટર્મિનન્ટ કહેશું. તો હવે ડિટર્મિનન્ટ ની ડેફિનેશન, let k be a scalar field and n be a positive integer. Let D be a function defined on n cross n matrices which assigns a scalar in the field k. Then D is called determinant function if D is n linear alternating and D of I equal to 1, where I is identity matrix of order n by n. It is denoted by small det. અહીંયા D capital નથી કરવાનો, small જ કરવાનો છે compulsory, det. So d of I equal to 1, that means what? Det of E1, E2 up to En equal to 1. આપણે જોયેલું છે E1 એટલે કેવો વેક્ટર હોય છે? 1, 0, 0, 0. E2 એટલે 0, 1, 0, 0. એ રીતે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ આપણે જોયેલો છે ને, E1, E2, En. તો E1 એટલે અહીંયા 1 આવશે, આ બાકી બધા 0. E2 એટલે આ 0 આવશે, અહીંયા 1, બાકી બધા 0. 0, 0, 1, બાકી બધા 0. સોરી, nth વેક્ટર છે, nth છે એટલે અહીંયા 1, બાકી આગળના બધા 0. તો તમને ડાયાગોનલ 1 મળશે, બાકી બધા 0 મળશે. તો એનો આન્સર શું થવો જોઈએ? 1. So determinant of E1, E2 up to En equal to 1, where E1, E2 up to En is a basis for V. એ રીતે determinant of V1, V2 up to Vn equal to 0 if Vi's are linearly dependent. Linearly dependent હોય તો બે રો એકબીજા પર ડિપેન્ડ કરતી હશે એટલે આની જેવું થાય, એક જગ્યાએ Vi અહીંયા Vi આવી જશે, કારણ કે બંને એકબીજા પર ડિપેન્ડ કરતી હોય એટલે એક છે એ બીજાનો મલ્ટિપલ હોય તો એ મલ્ટિપલ ને તમે બહાર કાઢી લઈ શકો એટલે બે રો સરખી થઈ જાય, બે રો સરખી થઈ જાય એટલે 0 થઈ જાય. તો if Vi's are linearly dependent, then determinant of V1, V2 up to Vn equal to 0. Now computation of determinant. Determinant કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય, કોમ્પ્યુટ કરી શકાય એ આપણે એની મેથડ જુદી છે. આ તો પેલી ડિટર્મિનન્ટની ડેફિનેશન હતી કે એવું ફંક્શન કે જે અલ્ટરનેટિંગ હોય, n લિનિયર હોય, d of I equal to 1 થાય, d of A equal to 0 થાય જો એક બે સરખી રો હોય. આ બધી કન્ડિશન જે છે એ સેટિસ્ફાય થાય તો આપણે એને ડિટર્મિનન્ટ ફંક્શન કહીએ છીએ. તો એ ફંક્શન આ બધી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે, પણ એને કેવી રીતે કોમ્પ્યુટ કરવું ડિટર્મિનન્ટ એ આપણે નથી જોયું. તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલથી એ જોઈશું કે હાઉ ટુ કોમ્પ્યુટ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ મેટ્રિક્સ. તો સપોઝ find determinant of a matrix A equal to A11, A12, 21, 22. એટલે 2 by 2 મેટ્રિક્સ છે.
2x2 મેટ્રિક્સ છે તો એને આ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A means determinant of A means determinant of this. તો કોઈ પણ મેટ્રિક્સ નો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એની જે કોલમ છે એ કોલમ ને પહેલો એલિમેન્ટ એના બેઝિસ ના લિનિયર કોમ્બિનેશન થી બતાવી અને એને પહેલો એલિમેન્ટ મૂકવાનો, બીજી કોલમ ને બીજો એલિમેન્ટ, ત્રીજી કોલમ ને ત્રીજો એલિમેન્ટ, એ રીતે. તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ આ ફર્સ્ટ કોલમ જે છે ફર્સ્ટ કોલમ જે છે A11 A21 એને આપણે એના બેઝિસ ના સ્કેલર મલ્ટીપ્લિકેશન થી લિનિયર કોમ્બિનેશન થી બતાવવું હોય તો A11 E1 પ્લસ A21 E2 એ પહેલો એલિમેન્ટ્સ લેવાનો. A11 E1 પ્લસ A21 E2. બીજો એલિમેન્ટ A12 E1 પ્લસ A22 E2. A12 E1 પ્લસ A22 E2. where E1 E2 is a basis. So this is equal to determinant of, હવે આ તો linearity પછી એપ્લાય થશે કારણ કે DET determinant function જે છે n linear છે. n linear છે એટલે આ બંને જુદું પડશે. બે ને જ્યારે જુદા પડતા હોય ત્યારે બાકીના ફિક્સ રાખવા પડે. એટલે A11 E1 અને બીજી ફિક્સ રાખવાની અને બીજામાં A21 E2 પહેલા એલિમેન્ટ તરીકે અને બીજો એલિમેન્ટ પાછો ફિક્સ રહેશે બીજો એલિમેન્ટ. આ રીતે લિનિયારિટી લગાવવી પડશે. તો આમાં ફરીથી હવે બીજા એલિમેન્ટમાં બીજી સેકન્ડ રો માં લિનિયારિટી લગાવીએ. તો આમાં લિનિયારિટી લગાવી હોય તો A12 E1 અને A22 E2 અહીંયા આવશે પણ પહેલો એલિમેન્ટ ફિક્સ રહેશે બંનેમાં. એમ આના બે થશે, પહેલો એલિમેન્ટ ફિક્સ રહેશે, બીજા એલિમેન્ટમાં પહેલી વખત A12 E1 અને બીજી વખત A22 E2. આ રીતે 2 ના 4 થયા. હવે A11 તો સ્કેલર છે કારણ કે આ બધા તો સ્કેલર્સ છે એટલે A11 સ્કેલર છે તો A11 E1, A22 E2. અચ્છા આમાં આ સ્ટેપમાં આ લીધું છે જો ધીસ ઇઝ અહીંયા E1 અને E1 બંને સેમ આવે છે એટલે લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ કારણ કે અહીંયા E1 અહીંયા E1 એટલે આ 0 થઈ જાય. અહીંયા E1 અહીંયા E2 તો આ ડિપેન્ડન્ટ નથી, બે અલગ છે એટલે આ ટર્મ રહેશે. આ ટર્મમાં E2 E1 અલગ છે એટલે E2 E1 ઓલી ટર્મ રહેશે. આ ટર્મમાં E2 E2 સો લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ એટલે 0 થઈ જાય. અહીંયા રીઝન આપ્યું છે બીકોઝ ધીસ ટુ ટર્મ્સ આર લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ. આ પણ ડિપેન્ડન્ટ છે કારણ કે E1 E1 છે, આ પણ ડિપેન્ડન્ટ છે કારણ કે E2 E2 છે. તો હવે આમાંથી આપણે સ્કેલર્સ બહાર કાઢીએ. A11 બહાર નીકળશે, A22 બહાર નીકળશે એટલે A11 A22 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ E1, E2 પ્લસ A21 A12 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ E2, E1. હવે આપણે જે બેસિસ જે છે સ્ટાન્ડર્ડ બેસિસ એ ફોર્મમાં લાવવા માટે E1 E2 હોવું જોઈએ. તો આને અહીંયા ઇન્ટરચેન્જ કરવી પડશે બે રો. E1 ને અહીંયા લાવવી પડશે, E2 ને અહીંયા લાવવી પડશે. તો ઇન્ટરચેન્જ કરીએ તો સાઇન ચેન્જ થશે એટલે પ્લસ ની માઇનસ થશે. આ ટર્મ આખી જેમની તેમ, આમાં પ્લસ નું માઇનસ શું કામ અહીંયા ચેન્જ કરીએ છીએ ઇન્ટરચેન્જ E1 અને E2. હવે જે બેસિસ સ્ટાન્ડર્ડ બેસિસ જ્યારે આવે ત્યારે તો એનો આન્સર 1 થાય, એ પણ આપણે રિમાર્કમાં જોયું. તો ધીસ ઇઝ 1. સો A11 A22 માઇનસ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો 1 A21 A12. તો આનો આન્સર આના ડિટર્મિનન્ટનો આન્સર આવ્યો. આ શું છે જોઈ લઈએ. ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન A11 A22 અને પછી
આ રિવર્સ ક્રોસ કરીએ, આ ક્રોસ કરીએ આપણે A1 to 2 1 રિવર્સ ડિરેક્શન વાળા, એટલે આ પ્રાઇમરી ડાયાગોનલ કહેવાય, આ સેકન્ડરી ડાયાગોનલ કહેવાય. તો પ્રાઇમરી ડાયાગોનલ જ્યારે લઈએ ત્યારે પ્લસ, સેકન્ડરી ડાયાગોનલ લઈએ ત્યારે માઇનસ, જે આપણે ડિટરમિનન્ટમાં કરતા આવ્યા છીએ. તો આ રીતે એ આન્સર આ રીતનો આવે છે ડિટરમિનન્ટનો. એટલે હવે આપણે 2x2 મેટ્રિક્સનો ડિટરમિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની મેથડ જોઈ. હવે આપણે આગળ જ્યારે ઉપયોગ કરશું ત્યારે સીધું 2x2 હોય તો આમ જ કરશું, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન માઇનસ આનો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. પણ કે શું કામ એમ આવે છે એ આપણે અહીંયા જોયું. અગાઉના સ્ટાન્ડર્ડ્સમાં તમને સીધો આન્સર, આનો કેમ આન્સર મેળવા એ જ શીખ્યું હોય, તમને શું કામ આમ આવે એ ન શીખ્યું હોય.